Hello everybody, this is Sumana B, Assistant Professor of Sociology working in Government First Grade College, Hiriyadka, Udupi District. And in today's session, we'll be dealing about the contributions of Max Weber. So, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ ಬಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವ. So Max Weber, the contributions of Max Weber, it comes under the sociological thought, the paper of Mangalore University, which is there for the final year BA students, that is the last semester sociology students. So Max Weber na ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವಾದಂಥ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಯ ಈ ಪೇಪರ್, ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳು KS IAS ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾದದ್ದು. Now in today's session we'll be dealing about Weber's concept of bureaucracy. So his interest in the nature of power and authority and his realization of the inevitability of rationalization of operation of large-scale modern organizations led him to establish this theory. So why Weber took special interest in bureaucracy? So basically all of you know that Max Weber hailed from a rich and political affluent background, and this enabled him to experience power and authority from close circles, as his father was also the member of the ruling party of Germany. This background enabled him to come up with this theory on bureaucracy, which he realized was inevitable in operating large-scale modern organizations in present modern industrial societies. ಸೊ ವೆಬರ್ ಈ ನೌಕರಶಾಹಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಏಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೂರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನೌಕರಶಾಹಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೌಕರಶಾಹಿಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Weber's bureaucracy theory. Now, what does he mean by bureaucracy? Bureaucracy can be understood as a large-scale formal organizations of the modern society with specialized functions and hierarchical setup. Weber refers it as an instrument that has become indispensable for the rational attainment of the goals of any organization in an industrial society. Now, what does he mean by bureaucracy? On the whole, Weber stresses that modern society needs a bureaucratic order with hierarchical organization with functional specialization. He also mentions that if an organization wants to attain its specific goals and objectives, then bureaucratic order is a one. So ನೌಕರಶಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಾನುಗತ ರಚನೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ನೌಕರಶಾಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನೌಕರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನೌಕರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Now, coming to the key principles of Weber's bureaucracy. So basically we have identified 5 key principles of bureaucracy, of Weber's bureaucracy, along with other subpoints coming in these main points. So the main thing is hierarchical structure, management by rules, organization by functional speciality, impersonal, purposely impersonal,
ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವೆಬರ ನೌಕರಶಾಹಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಕ್ರಮಾನುಗತ ರಚನೆ, ಎರಡನೇದು ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೂರನೇದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷತೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಅವಯಕ್ತೀಕರಣ, ಐದನೇದು ನಿಗದಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವ. The first one is hierarchical structure. Offices organized on the basis of a clear hierarchy of authority. Officials are paid a fixed salary according to their ranks. Orders and communications always proceed through proper channel. So on the right side, you can see the file photo, as you can see how the work is distributed and scheduled from the top level management to the lower level management. And the best example for this is, for instance, I can give you is of the banking organization. So you all know about banks, which is also an economic organization. The hierarchical flow chart of the banking organization would go like this way. You have the board of directors, the CEO, that is the chief executive officer, the chief operating officer, the general managers, the deputy managers, assistant general managers, principal officers, senior officers, the clerical staff, and the non-clerical staff members. So you can see in an example of the banking flow chart, hierarchical flow chart structure, you can see that how neatly the work distribution is assigned from the top level management till the lower level management, and based on their designation and based on their ranking, the officials are paid salary according to their ranks. And also orders and communications also proceed through the proper channel, that is from the top ranking to the lower ranking. It is always redirected from that way. So this is an example for hierarchical structure. ಸೊ ಕ್ರಮಾನುಗತ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮಾನುಗತ ರಚನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಕೂಡ ಆ ರಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಮಾನುಗತ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂದಿರ್ತದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸಿಇಒಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಚೀಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಅವರ ನಂತರ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಅವರ ನಂತರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಆ ನಂತರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮಾನುಗತ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇತನ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಆದೇಶಗಳು ಕೂಡ ನಿಗದಿತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಮೂಲಕವೇ ಅದು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೆಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಮೂಲಕ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, management by rules. You know that in a bureaucracy, fixed areas of official jurisdiction governed by laws and regulations are there, and also clear roles in decision making with reference to rational legal authority. Administration is also based on written documents. So in bureaucracy, another important aspect of bureaucracy is that it is governed by laws and regulations. And also when it comes to authority, the authority which cherishes here is the rational legal authority. And also you can see that all aspects are communicated and it is written or it is managed and it is based on the written documents. So ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ನಿಯಮಾಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು ಅದರದೇ ಆದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನೋದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೀನಿಯರ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ,
ಆ ನಂತರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ನಿಯಮಾಧಾರಿತವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೌಕರಶಾಹಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರೂಲ್ಸ್. Organization by functional speciality. Now the organization, it also in a bureaucracy, you can see that the organization divides the employees into units based on the type of work they do or the skills they possess based on the division of labor and specialization. So to ease the work output in an organization, the work is divided on the basis of division of labor, and each worker is assigned the task on the basis of his specialization. For instance, in schools, you can see that best example is, since you all know how the school functions, I can just give you the best example of a school. See, in school we have principal. Apart from the principal, you have teaching staff members. Now, the principal alone, he cannot take the task of managing classes or classroom teaching. Yes or no? Because he has to do other administrative works also. So, each class is assigned by a class teacher. So, the class teacher also is like, she cannot manage the whole class or all subjects together. Yes or no? So, along with the class teacher, each teacher who is specialized in a particular subject is also allocated particular classes, thereby making the functional speciality or thereby making the work easy. And that also you can see, especially if the teachers are very specialized with the various other additional courses or additional specializations, they will be assigned classes like the 10th standard, which will be ready for the public exam or so. So based on that, the principal he divides the work, or based on the division of labor and the specialization they possess, the work is assigned to them. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಅವನಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರವರ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಹೇಗೆ ಅವರವರ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನೌಕರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. So interpersonal relations are solely characterized by a system of public law and rules and requirement, and official views are free from any personal involvement, emotions and also feelings. Decisions are also solely made on the basis of rational factors rather than personal factors. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನೌಕರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಆ ನಿಯಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಶಾಲೆದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮಗ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದರಿಂದಾದ್ರೂ ವಿನಾಯಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಯಮಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರದನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೌಕರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಥವಾ ಅವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದಗಳು ಕಾಣದೇ ಹೋಗುವುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಡ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನೌಕರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರ್ಹತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅನುಗುಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಯ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿತವಾದಂಥ ವೇತನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ bureaucratic organization is to Weber the privileged instrumentality that has shaped the modern polity, the modern economy and modern technology. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೌಕರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯ ಛಾಪನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. And in long answer types they can ask what are the features of Weber's model of bureaucracy. ಸೊ ವೆಬರನ ನೌಕರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ವೆಬರನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫಾಲೋ ದ ವಿಡಿಯೋ and see you soon at the earliest.